जय राधा माधवा कुंज विहारी 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 जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी हे यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दना व्रजजनरञ्जन यमुनतीरावनचारी 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 जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी टैगोर श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। व्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। जगन्नाथ पुरी धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayam Udiraye. ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூன்றாம் காண்டம் அத்தியாயம் 29 பதம் 26 மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுராய் பாபாச்சரணார் அரவிந்த பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஆத்மனஸ்ச பரஸ்யாபி யக்கரோதி அந்தரோதரம் தஸ்ய பின்ன திருஷோ மிருத்யுர் விததே பயம் உல்பனம். ஆத்மனஸ்ச பரஸ்யாபி யக்கரோதி அந்தரோதரம் தஸ்ய பின்ன திருஷோ மிருத்யுர் விததே பயம் உல்பனம். ஆத்மனஸ்ச பரஸ்யாபி யக்கரோதி அந்தரோதரம் தஸ்ய பின்ன திருஷோ மிருத்யுர் விததே பயம் உல்பனம். As the blazing fire of death, I cause great fear to whoever makes the least discrimination between himself and other living entities because of your differential outlook. Purport: there are bodily differentiations among all varieties of living entities. But a devotee should not distinguish between one living entity and another on such a basis. Okay. A devotee's outlook should be that both the soul and the super soul are equally present in all varieties of living entities. Okay, so it's a small purport. But next sloka also will read. Adamam sarva bhudeshu bhuratmanam kritalayam arhayed danamanabhyam maitriya binnena chakshusha. Translation: therefore, through charitable gifts and attention, as well as through friendly behavior, and by viewing all to be alike, one should propitiate me who abide in all creatures as their very self. Purport: it should not be misunderstood that because the super soul is dwelling within the heart of a living entity, the individual soul has become equal to him. The equality of the super soul and the individual soul is misconceived by the impersonalist. Here it is distinctly mentioned that the individual soul should be recognized in relationship with the Supreme Personality of Godhead. The method of worshipping the individual soul is described here as either giving charitable gifts or behaving in a friendly manner, free from any separatist outlook. The impersonalist sometimes accepts poor individual soul as being Daridra Narayana, meaning that Narayana, the Supreme Personality of Godhead, has become poor. This is a contradiction. The Supreme Personality of Godhead is full in all opulences. He can agree to live with the poor soul or even with an animal, but this does not make him poor. There are two Sanskrit words used here, mana and dana. Mana indicates a superior and dana indicates one who gives charitable gifts or is compassionate towards an inferior. We cannot treat the Supreme Personality of Godhead as an inferior who is dependent on our charitable gifts. When we give charity, it is to a person who is inferior in his material or economic condition. Charity is not given to a rich man. Similarly, it is explicitly stated here that the mana, respect, is offered to a superior and charity is offered to an inferior. The living entities, according to different results of fruitive activities, may become rich or poor, but the Supreme Personality of Godhead is unchangeable.
is always full. In six opulences, treating a living entity equally does not mean treating him as one would treat the Supreme Personality of Godhead. Compassion and friendliness do not necessitate falsely elevating someone to the exalted position of the Supreme Personality of Godhead. We should not at the same time misunderstand that the super soul situated in the heart of an animal like a hog and the super soul situated in the heart of a learned Brahmana are different. The super soul in all living entities is the same Supreme Personality of Godhead. By his omnipotency, he can live anywhere and he can create his Vaikuntha situation everywhere. That is his inconceivable potency. Therefore, when Narayana is living in the heart of a hog, he does not become a hog Narayana. He is always Narayana and is unaffected by the body of the hog. Om Tat Sat. Om Jnana Timirandusya Jnananchana Chalakaya Chakshurunmilidam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Jayapadaga Swamin Vidinamini Namacharya Padaya Nitai Gribha Pradayine Gaura Gada Damadaya Nagara Gramadarini Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Bhakti Vedanta Swamin Vidinamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nurvishesha Sunyavadi Paschatya Desadarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து பகவான் கபில தேவர் என்ன போதிக்கிறார்னா, பிரபுபாதர் வந்து பொருளில் எழுதியிருக்கார், ஒரு பக்தர் வந்து ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கும் இன்னொரு ஜீவாத்மாவுக்கும் வித்தியாசம் பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இங்கே பிரபுபாதர் வந்து பொருளில் எழுதியிருக்கார். இட்ஸ் a நைஸ் பாயிண்ட். ஆக்சுவலி நீங்கள் நம்ம பகவத்கீதா ஸ்லோகத்திலிருந்து எடுத்து பார்த்தோம்னா, கிருஷ்ணா வந்து சொல்கிறார், மச்சுத்தா சர்வதுர்காணி மத்பிரசாதா தரிஷ்யசி அதச்சேத்வம் அகங்காரான் ந ஸ்ரோஷ்யசி வினக்ஷ்யசி. ரொம்ப அருமையான ஸ்லோகம். இதில் நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது. கிருஷ்ணா என்ன சொல்கிறார் பாருங்க, மச்சுத்தா சர்வதுர்காணி, எப்பொழுதும் என்னுடைய உணர்வுடையவனாக இருந்தால் அல்லது கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே இருந்தால் எல்லா விதமான, அப்புறம் எப்படி எழுதுகிறாருன்னா, அப்டக்கிள்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன்டு லைஃப், அதாவது கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் எல்லா சங்கடங்களையும் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா கஷ்டங்களையும் மத்பிரசாத தரிசதி, கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால் கடந்து விடலாம். எப்படி? ஒருத்தர் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலேயே இருந்தால். அடுத்த லைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ரெண்டு லைனுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இது சம்திங் நம்ம தீவிரமாக பயிற்சி செய்ய வேண்டிய ஒரு ஸ்லோகம் இது. அதச்சேத்வம், துவம்னா நீ, நம்மளை சொல்கிறார் கிருஷ்ணா. ஆனால் நீ வந்து ந ஸ்ரோஷ்யசி, நான் கொடுத்த உபதேசத்தை கேட்கவில்லை என்றால், கேட்காமல் அகங்காரான், அகங்காரன்னா இது என்னென்னா, பிரபுபாதர் எப்படி இங்கிலீஷில் எப்படி மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருக்காருன்னா, இஃப் யூ ஆக்ட் த்ரூ ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படி சொல்கிறார். அது என்னது? இது ரொம்ப நாள் எனக்கு புரியவே இல்லை. இது என்னது இஃப் யூ ஆக்ட் த்ரூ ஃபால்ஸ் ஈகோ? பொய் அகங்காரத்தின் சொல்படி கேட்டால் அல்லது பொய் அகங்காரம் சொல்படி நடந்தால் அப்படிங்கிறது என்னது? அது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா, இது உங்களுக்கு போர் அடிக்கலாம், பட் இது வந்து நம்ம இதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஆகணும். இதில் ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளை இது திசை திருப்பிகிட்டே இருக்கும். அதாவது இந்த பொய் அகங்காரம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக
நமக்கு வந்து பேசிகிட்டே இருக்கு, சஜஷன்ஸ், ஆலோசனை கொடுத்துட்டே இருக்கு, ஜட ரீதியான ஆலோசனை. அது எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னா, அது வந்து மனம் மூலமாக கொடுக்கறது. மனம் மூலமாக தான் அது வெளிப்படுறது. பொய் அகங்காரத்தினுடைய எல்லா விதமான ஜட ரீதியான ஆசைகளும் மனம் மூலமாக தான் வெளிப்படுறது. அதனால தான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இந்த இடத்துல நஸ்ரோஷ்யசி. ஸோ அப்போ எப்போ வந்து நாம் கிருஷ்ணருடைய உபதேசத்தை கேட்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியை போட்டோம்னா, நாம் பொய் அகங்காரத்துடைய உந்துதல்னால மனதில் வந்து பல பல எண்ணங்கள், ஜட ரீதியான எண்ணங்கள் உருவாயிட்டே இருக்கு. அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால், மனதில் உருவாக்கக்கூடிய எண்ணங்களை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் கிருஷ்ணர் சொன்னதை நம்ம கேட்க மாட்டோம். அது அப்படிங்கிறது வெரி கிளியராக அந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிய வருது. ஸோ அப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் அந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன தெரியுதுன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து உபதேசம் கொடுத்துட்டார், எப்பொழுதும் என்னுடைய நினைவிலே இருந்தாயானால் எல்லா விதமான சங்கடங்களையும் என்னுடைய கருணையினால் நீ கடந்து விடலாம். ஆனால் அடுத்த லைனில் இந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது என்ன தெரிகிறதுனா, ஜீவாத்மாவுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு. கிருஷ்ணர் உபதேசித்தாலும் கூட ஜீவாத்மா கிருஷ்ணர் சொன்னபடி கேட்காமலும் நடக்கலாம் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. கிருஷ்ணர் வந்து போதுமான அளவுக்கு நம்மளுக்கு உபதேசம் கொடுத்தார். பகவத்கீதாவில் கொடுத்துருக்கார், பாகவதம்ல வந்து ஸ்ரீல வியாசதேவர் வந்து எழுதியிருக்கார். ஸோ எப்படி ஒரு மனுஷன் வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறது போதுமான அளவுக்கு உபதேசம் நமக்கு இருக்குது. பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப விலாவரியான விளக்கோரை எழுதியிருக்கார். ரைட். ஸோ இந்த உபதேசங்கள் பிரகாரம் நாம் நடப்பது வந்து நம்மளுடைய சுதந்திரம், ஜீவாத்மாவுடைய விருப்பம். அப்போ நம்ம ஏன் வந்து நஸ்ரோஷ்யசி கிருஷ்ணன் சொல்கிறார், நான் சொல்வதை கேட்காமல் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறார்? அப்போ அது எப்போ வருது? அது கிருஷ்ணர் சொன்னதை கேட்காமல் நாம் இருப்பது அப்படிங்கிறது அந்த சூழ்நிலை எப்போ வருது? அதுதான் அந்த இடத்துல அகங்காரம், பொய் அகங்காரம் பேசிகிட்டே இருக்கு, மனம் மூலமாக பேசிகிட்டே இருக்கு, மனதில் வந்து எண்ணங்கள் உருவாகிட்டே இருக்கு. அதை நம்ம கேட்டோம்னா, இதை ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார். ஒரு இடத்துல ஒரு கோட்டு நான் படித்தேன். அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஏன் நம்ம கிறிஸ்தவ மேலே நம்மளுக்கு ஆழமான நம்பிக்கை வரமாட்டேங்குது அப்படின்னா, மனம் மேலே நம்ம நம்பிக்கை வைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்கிறார். நம்முடைய மனம் மேலே நாம் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறதுனால கிருஷ்ணர் மேலே நமக்கு ஆழமான நம்பிக்கை வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார். ஸோ இது அருமையான பாயிண்ட். அப்போ ஏன் மனம் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறோம்? ஏன்னா மனம் பேசிகிட்டே இருக்கு, அதை நம்ம வந்து கேட்கிறோம், அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். அதனால தான் கிருணந்திங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். கிருணந்திங்கிறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல், மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல். எதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல்? கிருஷ்ணருடைய உபதேசத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல். இதை சம்திங் ஜீவா வந்து இதை செய்யணும். மனம் பேசிகிட்டே தான் இருக்கும், மனம் 24 hours பேசிகிட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்குமே அனுபவம் இருக்குது. மனம் 24 மணி நேரம் பேசிகிட்டே தான் இருக்கு. அது அமைதியாக ஒன்றும் உட்கார்றது கிடையாது இல்லையா? ஸோ ஏன் அப்படின்னா, அது பொய் அகங்காரம் கலையாத வரைக்கும் மனம் பேசிகிட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லையா அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருடைய சுதந்திரம். மனம் பேசக்கூடாதுங்கிறது யாராலையும் சொல்ல முடியாது. மகாத்மா பிரபு இந்த மாதிரி சொல்கிறார். மனம் வந்து எப்படின்னா, ஒரு என்ன சொன்னார்ல, ஒரு கணக்கு சொன்னார். அவர் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவோ 2.5 தாட்டோ, 2.5 எண்ணங்களோ 3 எண்ணங்களோ உருவாகுதாங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு. அப்படி ஏதோ சொன்னார், கணக்கு சொன்னார். அவ்வளவு வேகமாக அது எண்ணங்கள் உருவாகிட்டே இருக்குமாமா. மனம் வந்து அது பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ரைட். அதனால்
மனம்ல வந்து எண்ணங்கள் உருவாகக்கூடாதுங்கிறது யாராலையும் சொல்ல முடியாது. பிரபுபாதர் எழுதுறார், ஈவன் லார்ட் சிவா வில் கெட் தாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றார். சிவபெருமானுக்கு கூட தாட்ஸ் எண்ணங்கள் வரும் சொல்றார். ஆனால் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்கிறோமா, அதை செயல் வடிவம் கொடுக்குறோமாங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவோட சுதந்திரம். அதனால தான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, இஃப் யூ ஆக்ட் த்ரூ ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்றாரு. நான் சொன்னதை கேட்காம, கிருஷ்ணர் சொன்னதை கேட்காம நீ மனம் சொல்றதை கேட்டு செயல்பட்டாயானால் உன்னையே நீ அழித்துக் கொள்வாய் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் எச்சரிக்கை கொடுக்குறார். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இது. நாம் நம்மளுடைய மனசிலிருந்து வேறுபட்டவன்கிறது வந்து நமக்கு தெளிவாக இருக்கணும். நானும் மனசு ஒன்று அல்ல. பல நேரங்களில் வந்து நானும் உடலும் நினச்சிக்கிறோம், நானும் உடலை ஒன்றுன்னு நினச்சிக்கிறோம். அண்ட் பல நேரங்களில் நானும் மனமும் ஒன்றுன்னு நினச்சிக்கிறோம். ஆக்சுவலி நானும் உடலும் ஒன்றுங்கிறது அந்த நினைப்பு கூட எங்கேருந்து வருதுன்னா மனசுலேருந்து தான் வருது, மனம்தான் உருவாக்குது. ஸோ அதனால தான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, பாருங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் உபதேசம் கிருஷ்ணர் கொடுத்துருக்காரு. சுதாத்மன பிரசாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹிதக. பரமாத்மா பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கார் நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருத்தேசே அர்ஜுன திஷ்டதி. ஓ அர்ஜுனா திஷ்டதி, நான் உட்கார்ந்துருக்கேன். ஹிருத்தேசே, ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயத்திலையும் நான் உட்கார்ந்துருக்கேன். கிருஷ்ணா பரமாத்மா உட்கார்ந்துருக்கார். ஆனால் ஜீவாத்மா பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்துருக்கார் பரமாத்மா. ஆனால் நம்மளால ஏன் வந்து பரமாத்மாவை அடைய முடியவில்லை? காரணம், இங்கே ராதாநாத் மகாராஜ் சொன்ன மாதிரியே மனம் சொல்றதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். கிரணந்தி, இந்த கிரணந்திங்கிறத வந்து தவறாக பயன்படுத்துகின்றோம். கிரணந்திங்கிறது வந்து மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல், ரைட், அதை நம்புதல் அப்படி சொல்லலாம். எளிமையான ஒரு வார்த்தையை சொல்லணும்னா நம்புதல். ஸோ அப்ப மனம் சொன்னதை வந்து நாம் நம்புகின்றோம், கிருஷ்ணர் சொன்னதை நம்ப மாட்டிக்கிறோம். ஏன் நம்ப மாட்டிக்கிறோம்னா வெரி சிம்பிள், என்னுடைய ஃபெய்த், என்னுடைய நம்பிக்கை இப்பொழுது மனம் மேல இருக்கு. மனம் சொன்னதை நான் வந்து அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பழக்கம் நமக்கு இருக்கின்றது. இதை கோடிக்கணக்கான தினமும் மனம் சொன்னதை கேட்டு கேட்டு பழகிட்டோம். இதை பாருங்க, கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களாக நாம் மனம் சொன்னதை கேட்டு கேட்டு பழகி அதை செயல்படிவும் கொடுத்துருக்கோம். அதனுடைய விளைவுதான் நம்மளுக்கு ஜென்மங்கள், பல பல ஜென்மங்கள், பல கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள் மனம் சொன்னதை கேட்டு செயல் வடிவம் கொடுத்ததுனால தான். ஸோ இதை இப்போ பாருங்க, இப்படி கோடிக்கணக்கான ஜென்மமா மனம் சொன்னதை கேட்டு நம்ம வந்து செயல் வடிவம் கொடுத்துட்டோம். அது எப்படி திடீர்னு இந்த ஜென்மத்தில் வந்து அதை செயல் வடிவம் கொடுக்காம இருக்க முடியும்? அதற்கு வந்து கொஞ்சம் நாம் வந்து இந்த தீவிரமாக இந்த இது இருக்கணும். நான் அதுலேருந்து வேறுபட்டவங்கிறது வந்து அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன், அந்த ஒரு வித்தியாசத்தை நமக்குள்ள உருவாக்கலை அப்படின்னா, அதுதான் இங்கே இந்த ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் கபிலதேவர் சொல்றார். நம்மளால ஏன் எல்லாரையும் சமமான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க முடியவில்லை? சமஸ்வர்வேஷு பூதேஷு, எல்லோரையும் நாம் சமமான கண்ணோட்டத்தில் ஏன் பார்க்க முடியலன்னா காரணம் இந்த மனம்தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. வெரி நைஸ் ஸ்லோகம். அவந்தி பிராமணன் சொல்றார், நாயம் ஜனோமி சுகதுக்க ஹேதுர் ந தேவதாத்மா கிரக கர்ம காலா மனப்பரம் காரணம் ஆமனந்தி சம்சார சக்கரம் பரிவர்த்தையேத்யத். நம்மளுடைய சுக துக்கத்துக்கு ஆல்வேஸ் நம்மளுடைய மைண்ட் என்ன பண்ணணும்னா மற்றவர்களையே காரணம் சொல்லிட்டே இருக்கும். டிவைன் கிரேஸ் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் ரொம்ப அருமையான ஒரு கதை சொல்றாரு. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் நம்ம அதை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். ஒரு வில்லேஜ், ஒரு கிராமத்தில் ஒரு திருடன் இருந்தான். நம்ம இந்த திருடன் என்ன பண்ணான், அவன் வந்து டே டைமில் வந்து அவன் ஒரு நல்ல குடிமகன் மாதிரி நடந்துப்பான். நல்ல குடிமகன் மாதிரியா ரொம்ப நேர்மையான நாணயமான ஒரு மனிதன் மாதிரி நடந்துப்பான்.
நைட் ஆயிடுச்சுன்னா அவனுடைய சுபாவம் மாறிடும். அவனுடைய சுபாவம் மாறிடும். அவன் வந்து சம்டைம்ஸ் இது இங்கிலீஷ் மூவிலெலாம் அந்த மாதிரி நடக்கும். டே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நார்மலாக இருப்பாங்க. நைட் ஆனால் அப்படியே முகமுடியெல்லாம் போட்டுட்டு கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுவாங்க. இது இங்கிலீஷ் மூவிலெலாம் இந்த மாதிரி காமிப்பாங்க. அதே மாதிரியே இந்த திருடன் நைட் ஆனவுடனே அவனோட சுபாவம் மாறிடும். அவனுக்கு வந்து அந்த திருடன் அப்படிங்கிற சுபாவம் வந்துடும். உடனே அவன் வந்து மறைஞ்சு போய் ஒவ்வொரு வீட்லேயே போய் திருடுவான். இந்த மாதிரியா கிராமத்தில் பல மனிதர்கள் வந்து அடுத்த நாள் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. எங்கள் வீட்டில் வந்து இன்றைக்கி திருடன், எங்கள் வீட்டில் வந்து திருடிட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து புலம்புவாங்க. இப்படி இருக்கும்போது அவங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியல, யாருடா இந்த திருடன் இவ்வளோ லாபகமாக திருடுறான், சாமர்த்தியமாக திருடிட்டு இருக்கான், எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு 5-6 பேர் தீர்மானம் பண்ணுறாங்க, இன்றைக்கி நைட்டு நம்ம தூங்கக்கூடாது, பார்க்கணும், யார் அந்த திருடன்கிறது பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒளிஞ்சு நின்று பார்க்குறாங்க. வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு நிறைய உபதேசங்கள் கிடைக்கும். ஒளிஞ்சு நின்று பார்க்குறாங்க இந்த 5-6 பேர். இந்த டே டைமில் நாணயஸ்தன நேர்மையாக நடந்து கொண்ட அந்த மனிதன் நைட் டைம் அப்படியே திருடன் மாதிரி மாறுறான். அவனோட சுபாவம் மாறுறது. அவன் மெதுவாக வீட்டுக்குள்ளே போகிறான் இப்படி திருடுறதுக்கு. ஸோ உடனே இந்த 5-6 பேர் வந்து சத்தம் போட்டு கூப்பிடுறாங்க, திருடன் திருடன் திருடன், ஓடிவாங்க திருடன் சத்தம் போட்டு கூப்பிடுறாங்க. உடனே மொத்த கிராமமும் எழுந்திருச்சு இவனை பிடிக்கிறதுக்கு வருது. இவனை பிடிக்கிறதுக்கு மொத்த கிராமமும் துரத்திட்டு வருது. இவன் என்ன பண்ணுறான், வந்து முன்னாடி ஓடிட்டு இருக்கான். இவன் தான் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா முன்னாடி கை காமிக்கிறான். முன்னாடி கை காமிச்சு திருடன் 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 சொல்லிட்டு அவன் முன்னாடி கை காமிக்கிறான். எல்லாரையும் திசை திருப்புறதுக்கு. ஹோல் கிராமமும் இவனை பிடிக்கிறதுக்கு துரத்திட்டு வருது. இவன் திருடன் சொல்லிட்டு இவன் என்ன பண்ணான், முன்னாடி ஓடிட்டு இருக்கான். இவன் வந்து முன்னாடி கை காமிக்கிறான். அவன் திருடன் 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 முன்னாடி யாருமே இல்லை, அப்படி கை காமிக்கிறான். அவன் தூரத்தில் பார்க்கும்போது எப்படி தெரியறதுன்னா, இவன் தான் வந்து இந்த மொத்த கிராமத்தையும் வழி நடத்தி கொண்டு போறான் திருடனை பிடிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிக்சர், அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் கிரியேட் ஆகுது. மொத்த கிராமத்தையும் வழி நடத்தி கொண்டு போறான் திருடனை பிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு. ஆனா உண்மையிலேயே திருடன் யாரு? அவன் தான் திருடன். அந்த மாதிரிய திருடன் யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய மைண்டு தான். நம்மளோட மைண்டு தான் திருடன். அதனாலதான் அதச்சேத்துவம் அகங்காரம் நோஷிசின்னு சொல்லிட்டார் கிருஷ்ணா. நான் சொல்வதை கேட்காமல் இந்த பொய் அகங்காரம் சொல்றபடி கேட்டால், பொய் அகங்காரம் பொதுவாக நேரடியாக செயல்படாது, அது மனம் மூலமாக தான் செயல்படும். ஸோ நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் நமக்கு கிடைக்காமல் இருப்பதற்கு காரணம் திருடன் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய மைண்டு தான், நம்மளுடைய சொந்த மைண்டு. ஸோ அவந்தி பிராமணன் சொல்றார், நாயம் ஜனோமி சுகுதுக்க ஹேது. இந்த மைண்ட் எப்படின்னா இது வந்து மற்றவர்களே காமிச்சிட்டே இருக்கும். அவன் தான் திருடன், இவன் தான் திருடன், அவன் தான் திருடன் காமிச்சிட்டே இருக்கும். எப்படி அந்த திருட வந்து திசை திருப்புவதற்கு முன்னாடி கை காமிச்சான், திருட ஓடிட்டு இருக்கான் முன்னாடி இப்படி இப்படி திருடன். அதே மாதிரியா இந்த மைண்டு வந்து கிருஷ்ணரை நினைக்க மாட்டேங்குது. ரைட், மையேவ மன ஆதத்வான் கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டார். ஓ மனமே, மனதை எண்ணில் நிறுத்து அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டார். ஆனா இந்த மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்க மாட்டேங்குது. ஆனா மனம் என்ன பண்ணுது, வேற எதெல்லாம் நினைச்சு பண்ணிட்டே இருக்கு. அவன் சரியில்லை, இவன் சரியில்லை, அப்படி வேறுபாடு பண்ணிட்டே இருக்கு. இது அவந்தி பிராமணன் ரொம்ப அருமையா சொல்றார். இவன் நண்பன், இவன் எனக்கு எதிரி, இவன் எனக்கு வேண்டியவன், இவன் எனக்கு வேண்டாதவன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு இதெல்லாமே, இந்த சிந்தனை எல்லாமே மனம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கற்பனை தான். அவந்தி பிராமணன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்றார். மனம் ஏற்படுத்தக்கூடிய கற்பனை தானம். ஆனால் மனம் ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த கற்பனையை நாம் நம்புகின்றோம். இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம். இந்த இடத்துல தான் ஜீவாத்மா தன்னுடைய சுதந்திரத்தை சரியா பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது ஜீவாத்மாவுக்கு. நாம் என்ன பண்றோம், மனம் சொன்னதை வந்து அப்படியே நம்புறோம். நம்பி ஓ ஆமா ஆமா அவன் எனக்கு நண்பன், அவன் என்னுடைய நண்பன், இவன் எனக்கு எதிரி,
ஸோ அந்த மைண்டோ வந்து பின்னாடி பொய்யவங்கார் இருக்கிறதுனால யாரெல்லாம் என்னுடைய புலன் இன்பத்துக்கு ஆமோதிக்கிறாங்களோ அவங்களாம் என்னுடைய நண்பன் அப்படின்னு சொல்லும் மைண்டு. யாரெல்லாம் என்னுடைய புலன் இன்பத்துக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்களோ அது புலன் இன்பம் வந்து ஸ்தூல ரீதியாகவும் இருக்கலாம், சூக்ஷ்ம ரீதியாகவும் இருக்கலாம். ஸோ என்னுடைய புலன் இன்பத்துக்கு யாரெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்களோ அவங்களாம் என்னுடைய எதிரி அப்படின்னு சொல்லி மைண்டு சொல்றது. நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆமா அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப என்ன ஆகுறது? இப்படி காமிச்சுட்டே இருக்கு, வெளியிலேயே காமிச்சுட்டு இருக்கு மைண்டு. அவன் நண்பன், இவன் எதிரி, இவனுக்கு வேண்டியவன் வேண்டாதவன், இப்படியே காமிச்சுட்டே இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுறது? நம்மளால அதே மனதை பயன்படுத்தி கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு முடியாம போயிடுறது. ஏன்? ஜீவாத்மா நம்புகின்றது, மனம் சொல்றது நம்புகின்றது. அதனால ஆன்மீக முன்னேற்றம் வரணும் அப்படின்னா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து மனம் வேறு வேற, மனம் வேற, நான் வேற அப்படிங்கிற அந்த டிஃபரன்சியேஷன் நமக்குள்ள உருவாக்கணும். அதற்குத்தான் குரு மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்றார். அதற்குத்தான் நாம் ஆன்மீக அறிவை விருத்தி செய்து கொள்கின்றோம். அந்த ஆன்மீக அறிவின் மூலமாக நம்முடைய மனதுக்கு புகட்ட வேண்டும். மனமோ திரும்ப 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 சொல்லிட்டே இருக்கும், அவன் சரியில்லை, இவன் சரியில்லை அப்படின்னு. அந்த புலனின்பத்தை பற்றி நினைக்கும், இப்படியே தான் நினைச்சுட்டே இருக்கும். கிருஷ்ணரை நினைக்காது ஒருபொழுதும் மனம். எங்கேயாவது இயற்கையா கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதா? இயற்கையாக மனம் இயல்பாக கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதா? நினைக்கவே நினைக்காது. நம்மளும் இத்தனை வருஷம் ஓட்டிட்டோம் வாழ்க்கையா, இத்தனை வருஷம் நம்மளும் வாழ்ந்துட்டோம். என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு மனம் இயற்கையாக கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதா? நினைக்காது. அதனுடைய இயல்பு அப்படிதான். அதனாலதான் சம்திங் நம்மளுடைய புத்தியில வந்து ஆன்மீக அறிவை வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். அந்த புத்தியை வைத்து மனதை வந்து நம்ம நெறிப்படுத்த வேண்டும். இதை நம்ம சம்திங் இதை தீவிரமா பண்ணணும். இத கிருஷ்ணர் இந்த உபதேசத்தை ரொம்ப கொடுக்குறாரு. எப்படின்னா சரீரம் ரத வித்தி அப்படி சொல்றாரு. இந்த சரீரம் வந்து ஒரு ரதத்துக்கு சமானம், தேருக்கு சமானம். அந்த உதாரணம் ரொம்ப அருமையான உதாரணம் பாருங்க. இந்த சரீரம் தேருக்கு சமானம். அந்த தேரில் வந்து 5 குதிரைகள் பூட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த 5 குதிரைகளை பிடிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு கயிறு இருக்கு. அப்புறம் அந்த கயிறை வந்து பிடிச்சு ஓட்டக்கூடிய ஒரு டிரைவர் இருக்கார். அப்புறம் அந்த தேரில் வந்து ஒரு பிரயாணி உட்கார்ந்துருக்கார். ஸோ அந்த பிரயாணி என்ன சொல்றாரு? இந்த டிரைவரை பார்த்து சொல்றாரு, ஏப்பா நீ வந்து இந்த இடத்துக்கு போகணும், நான் எங்க கொண்டு போய் சேர்த்துரு நீ. அவ்வளோதான் இல்லையா? அவ்வளோதான் அவர் சொல்றாரு இந்த பிரயாணி. ஸோ அந்த டிரைவர் என்ன பண்றாரு? அந்த குதிரைகள் பயங்கர சக்தி வாய்ந்தது இல்லையா? குதிரை ரொம்ப ஸ்ட்ராங். குதிரைகள் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங். ஆக்சுவலி அது பலம் ஜாஸ்தி. நான் ஒரு இடத்துல படித்தேன், குதிரை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் உட்காராதம்மா, உட்காரவே உட்காராதம்மா. அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு 6-7 தடவை தான் உட்காருமாம்மா குதிரை. மேக்சிமம் டைம் குதிரை நின்றுட்டே தான் இருக்குமாம்மா, வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கும், அவ்வளோ ஸ்ட்ராங். அப்போ அந்த குதிரைகளை வந்து இந்த டிரைவர் என்ன பண்ணுறாரு? இந்த தேரோட்டி அவர் என்ன பண்ணுறாரு? அதோட கயிறு, குதிரைகளோடு கட்டப்பட்ட ஒரு கயிறு இருக்கு, அந்த கயிறை இறுக்கி பிடிச்சி இழுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் சாட்டையை வச்சு அடிக்கிறார், ஓடுன்னு. அப்போ அந்த குதிரை வந்து ஓடுறது. தன்னுடைய போய் சேர வேண்டிய இடம், பிரயாணி ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் நான் இந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு. அந்த போய் சேர வேண்டிய இடம் வரைக்கும் இந்த தேரோட்டி டிரைவர் என்ன பண்ணணும்? அந்த குதிரைகளை வந்து குதிரைகளோட கட்டப்பட்ட அந்த கயிறை வந்து இறுக்கி பிடிக்கணும். அண்ட் வழி நடத்திட்டே இருக்கணும், கொண்டு போகணும். போ இப்படி போகணும்னு அந்த சாட்டை வச்சு லைட் அடிச்சுட்டே இருப்பார் இல்லையா? தேர் ஓட்டி இப்படிதான். இப்ப அந்த தேரோட்டி குதிரைகளோட கட்டப்பட்ட கயிறை வந்து கொஞ்சம் லூஸ் விட்டாருன்னா என்ன ஆகும்? ஒவ்வொரு குதிரையும் ஒவ்வொரு திசையில் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப தேர் நகராது, தேர் கவுந்துரும். ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு குதிரையும் ஒவ்வொரு திசையில் ஓட ஆரம்பிச்சிருந்தா தேர் கவுந்து கீழே விழுந்துடும். அவன் போய் சேர வேண்டிய இடம் அவரால் அடைய முடியாது. அப்ப அந்த தேரோட்டி போய் சேர வேண்டிய இடம் அது வர்ற வரைக்கும் குதிரைகளோட கட்டப்பட்ட கயிறை அவர் லூஸ் விட மாட்டார், இறுக்கி பிடிச்சிட்டே இருப்பார். ஒரு செகண்ட் கூட லூஸ் விட மாட்டார். தான் அவரை வந்து நகர்த்திட்டே இருக்கார், சாட்டை அடிச்சு ஓடுன்னு பண்ணிகிட்டே இருக்கார் இல்லையா? இதே தான் நம்மளும் பண்ணணும். நம்மளுடைய உடல்ல வந்து இந்த சரீரம் வந்து தேர்,
அண்ட் இதில் கட்டப்பட்ட குதிரைகள் வந்து புலன்கள். குதிரைகள் எப்படி ஸ்ட்ராங்கோ, பயங்கர ஸ்ட்ராங் இல்லையா? இருக்கிற இந்த பிராணிலேயே பார்த்தீங்கன்னா குதிரை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்க வந்து கொள்ளு வந்து சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா குதிரை வந்து கொள்ளு சாப்பிடுவாங்க. அதனால் மனுஷங்க வந்து கொள்ளு சாப்பிடுவாங்க ஸ்ட்ராங்காக ஆகணுங்கிறதுக்கோசரம். ஸோ குதிரை ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதே மாதிரி ஐம்புலன்களும் பயங்கர ஸ்ட்ராங். பட் இந்த ஐம்புலன்களோட கட்டப்பட்ட ஒரு கயிறு என்ன அப்படிங்கிறதுனா மைண்டு, மனம். ஐம்புலன்களோட இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த மனம். அண்ட் இந்த ஓட்டுபவர் டிரைவர் யாரு? டிரைவர் வந்து புத்தி. அப்ப அந்த உதாரண பிரகாரமே இங்க அப்ளை பண்ணணும். பிரயாணி யாருன்னா ஆத்மா. ஸோ நாம் பிரயாணி ஆத்மா. நாம் கற்றுக்கிறோம் பகவத்கீதையிலிருந்து, பாகவத்கீதையிலிருந்து கற்றுக்கிறோம். நாம் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போய் சேர வேண்டும். இதுதான் என்னுடைய கோல். நான் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போய் சேரணும், நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சேரணும். அதுக்கு உண்டான உபதேசங்கள் எல்லாம் சாஸ்திரத்தில் படிக்கணும். இப்போ இந்த டிரைவருடைய வேலை ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இந்த டிரைவர் 5 குதிரைகளையும் பிடிச்சி இழுக்கிறாருன்னா அப்போ அவர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அண்ட் அவர் வந்து எப்படி ஒரு செகண்ட் கூட அந்த குதிரைகளோட கட்டப்பட்ட கயிறை வந்து லூஸ் விட மாட்டாரோ, அதே மாதிரி தான் நாமும் போய் சேர வேண்டிய இடம் கோலோக பிருந்தாவனம். அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ற வரைக்கும் இந்த புத்தி என்ன பண்ணணும்னா, புத்தி தான் ஓட்டுறது, ஓட்டுறது புத்தி. ஆனா ஆத்மா வந்து சொல்றது எனக்கு இந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ புத்தி என்ன பண்றதுன்னா, அந்த ஆன்மீக அறிவை வைத்துக்கொண்டு, நாம் சாஸ்திரத்திலிருந்து கற்றுக்கிறோம், இந்த ஆன்மீக அறிவை வைத்துக்கொண்டு நாம் மனதை வந்து பிடிச்சி இழுக்கணும். இதை வந்து எல்லாரும் செஞ்சாகணும். இல்லைன்னா பக்தி சித்தாந்த் சரஸ்வதி தாக்கூர் சொன்ன மாதிரியா இந்த மனம் என்ன பண்ணும்? கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். சாஸ்திரம் தான் சொல்லுது, அவை மனகிருஷ்ண பாதாரவிந்தயோகோ வாசாம்சி வைகுண்ட குணானுவர்ணனே. மனம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் தான் சாஸ்திர உபதேசம். இதை நம்ம புத்தி மூலமாக கற்றுக்கிறோம். புத்தி மூலமாக நம்ம இதை கற்றுக்கிறோம். மனதை எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைக்க பழக்கணும்னு புத்தி மூலமாக இந்த உபதேசத்தை கற்றுக்கிறோம். ஆனால் நாம் மனம் சொல்றதை நம்புகிறோம். இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இந்த பொய் அகங்காரம் பேசிகிட்டே இருக்கு. மனம் பின்னாடி ஒளிஞ்சு நின்று பேசிகிட்டே இருக்கு. முன்னாடி வராது, பொய் அகங்காரம் முன்னாடி வராது, ஒளிஞ்சு நின்று பேசிகிட்டே இருக்கு. இதை பண்ணு, அதை பண்ணு அப்படின்னு. அண்ட் மைண்ட் வந்து உடனே எண்ணங்களை உருவாக்கிட்டே இருக்கு. எண்ணங்களை உருவாக்கி ஆசையாக உருவாக்குறது. ஸோ புத்தி வந்து என்ன பண்றதுன்னா, இங்கே ஆத்மா இந்த இடத்துல தான் சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி, இன்னும் மனம் சொன்னதை நான் நம்ப மாட்டேன், கிருஷ்ணர் சொன்னதை மட்டும் தான் நான் நம்புவேன். ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக உபதேசம் கொடுக்குறாரு. அசுரத்தானாக புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தபா அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. அசுரத்தானா கிருஷ்ணரோட உபதேசத்தில் நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றால், அல்லது பக்தி மேல நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றால், அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே, கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. கிருஷ்ணன் வந்து எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார், கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. அப்ராப்ய மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி, மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில் சுற்றி வந்துட்டே இருப்போம். கிருஷ்ணர் சொன்னதை நம்பலன்னா அண்ட் மைண்ட் சொன்னதை நம்பினால். ஸோ அப்போ அதனால நாம் வந்து தத்துவ ரீதியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் இதுதான் ஹிஸ் கிரேஸ் ராதேசியாம் பிரபு ஒரு லெக்சரில் சொல்றார், நாலேஜ் வித்தவுட் ஃபெய்த் இஸ் யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்றார். ஆன்மீக அறிவு கற்றுக்கிறோம், பட் நம்பிக்கை இல்லைன்னா அந்த ஆன்மீக அறிவு மேலே அது பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். யூஸ்லெஸ், பிரயோஜனம் இல்லாதது. ஏன் நம்பிக்கை இல்லை? ஏன்னா நாம் மனம் சொல்றதை நம்புறோம். தட்ஸ் வாய் முதல்ல ஆன்மீக முன்னேற்றம் நம்மளுக்கு வரணும்னாலே மனம் சொன்னதை நம்பக்கூடாது, கேட்கக்கூடாது. ஸோ அப்போ டிரைவருடைய வேலை இது, புத்தியுடைய வேலை. புத்தியை வச்சு மனசு நெறிப்படுத்திட்டே இருக்கணும். எக்ஸாக்டா அந்த டிரைவர் எப்படி கயிறை பிடிச்சி இழுக்கிறார், குதிரைகளோட கட்டப்பட்ட கயிறை பிடிச்சி இழுத்துட்டே இருக்கார், ஒரு செகண்ட் கூட விட மாட்டார். அதே மாதிரி தான் நாமும் புத்தியை வச்சு நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து பேசிகிட்டே தான் இருக்கும். எப்படி நீங்க கயிறை விட்டீங்கன்னா உடனே குதிரை வந்து வேற திசையில் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி தான் நம்ம கொஞ்சம் மைண்ட் சொல்றதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டால், மைண்ட் சொல்றக்கூடியதை வந்து அப்படியே நம்ம நம்பி ஏற்றுக்கொண்டோம்னா அவ்வளவுதான். நம்மளுடைய பாதை, நம்மளுடைய பிரயாணம், கிருஷ்ணரை நோக்கி போகக்கூடிய பிரயாணம் சிதறி போயிடும்.
வழி தவறி போயிடும். அதனால தான் நாம் எப்பொழுதுமே இதை வந்து நம்ம பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். ஒன் திங், நமக்குள்ள இந்த ஒரு இது இருக்கணும், நான் மனசுலேருந்து வேறுபட்டவன்கிற ஒரு தெளிவான ஒரு அந்த வித்தியாசத்தை நமக்குள்ள உருவாக்கணும். இது வந்து சம்திங் நம்ம ஆன்மீக அறிவை வைத்து 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 தான் இதை பண்ணணும். ரிப்பீட்டடாக அதை பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். எப்படி கயிறை வந்து லூஸ் விடுறது இல்லையோ அதே மாதிரி தான் நாமளும் விட முடியாது. இதை நாரத முனிவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறாரு. ஒரு வேடன் காட்டிலிருந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு பெரிய மிருகத்தை பிடிச்சிட்டு வர்றாரு. அப்படி பிடிச்சிட்டு வந்த அந்த வேடன் வந்து ஒரு பொழுதும் அந்த மிருகத்துக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கவே மாட்டார் அப்படின்னு நாரத முனிவர் சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்தில். ஒரு பொழுதும் அந்த பிடிச்சிட்டு வந்த மிருகத்துக்கு அவர் சுதந்திரம் கொடுக்கவே மாட்டார். கொடுத்தால் என்ன ஆகும், அது திரும்ப ஓடிடும் காட்டுக்குள்ள. அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய நாமம் ஒரு நாரத முனிவர் மேலும் சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில். அதே மாதிரி தான் ஒரு யோகி. யோகின்னு அந்த இடத்துல அஷ்டாங்க யோகியை குறிக்கிறது மட்டுமல்ல, யோகின்னா சாஸ்திரத்தில் வந்து பக்தர்ங்கிற அர்த்தமும் உண்டு. பிரபுபாதர் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கார், மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருக்கார். ஸோ ஒரு பக்தர், ஒரு யோகி, அவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போராடி மனதை வந்து பிடிச்சு கொண்டு வர்றார். அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் வந்து அதை பிடித்து கொண்டு வந்துட்டாருன்னா அதுக்கு சுதந்திரமே கொடுக்க மாட்டாராம்மா. கொடுத்தால் அது திரும்ப ஓடிடும். ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட். ஜடபரதர் ரொம்ப அருமையாக சொல்றாரு. இந்த புலன் இன்பங்கிற காடு அப்படின்னு சொல்றாரு. புலன் இன்பங்கிற பெரும் காடு, அதுக்குள்ள ஓடிடுமாமா திரும்பவும். இந்த மனம் திரும்ப ஓடிடும் அதுக்குள்ள. அப்ப என்ன ஆகிறது, நம்மளால வந்து கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியாது. கட்டாயம் மனம் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் மட்டும்தான் ஆன்மீக முன்னேற்றம். மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்காத வரைக்கும் ஆன்மீக முன்னேற்றம் கிடைக்காது. Indeed, concentrating the mind on the Supreme is the highest form of yoga. அப்படி சொல்றார் அவந்தி பிராமணன். 11வது காண்டம் ரொம்ப அருமையான ஒரு நிறைய ஸ்ட்ராங் உபதேசங்கள் இருக்கு. அதுல மனதை கிருஷ்ணர் மேல நிறுத்துவது மட்டும்தான் மிக உயர்ந்த யோகம்னு சொல்றாரு. ஆனா மனமோ வந்து வெளியில பார்த்துட்டே இருக்கு. எப்ப பார்த்தாலும் அவன் சரியில்லை, இவன் சரியில்லை, புலன் இன்பம், அது வேணும் இது வேணும் பண்ணிட்டே இருக்கு. தட்ஸ் வை நாம தேர் நகரணும், சரியான பாதையில் தேர் நகரணும் அப்படின்னா நாம் வந்து புத்தியை வச்சு இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். சாஸ்திரம் வந்து சொல்றதே. ஸோ அதனால தான் மனம் சொல்றத பிரபுபாதர் எழுதுறாரு. த பெஸ்ட் வே டு கண்ட்ரோல் த மைண்ட் இஸ் டு சிம்பிளி இக்னோர் இட் எழுதுறார். ஒரு லெட்டரில் எழுதுறார். மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எளிமையான வழி என்ன அப்படின்னா அதை உதாசீனப்படுத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படியே எழுதியிருக்கார் பிரபுபாதர் லெட்டரில். அதை உதாசீனப்படுத்துங்கள். இதுதான் நம்ம பழகணும். மனமோ பேசிகிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா பொய் அகங்காரம் பின்னாடி இருக்கிறதுனால அது பேசிகிட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் அதை உதாசீனப்படுத்தணும். நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, கோடிக்கணக்கான ஜென்மமா மனம் சொன்னதை கேட்டு 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 பழகினதுனால அதை சீரியஸாக எடுத்துப்போம். நம்ம மனம் சொல்றது எல்லாத்தையும் சீரியஸாக எடுத்துப்போம், அதை செயல்படுத்தணும்னு அதே பழக்கம் தொடர்கின்றது இந்த ஜென்மத்திலையும். அதனால என்ன ஆகிறது, மிஸ்மேட்ச். ஒரு சைடு நம்ம சாஸ்திர உபதேசங்களை நம்ம பாகவதத்திலிருந்து பகவத்கீதையிலிருந்து கேட்கிறோம், படிக்கிறோம். இன்னொரு சைடு மனம் சொல்றதை சீரியஸ் எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுத்துறோம். அப்ப என்ன ஆகுது, ஒரு மிஸ்மேட்ச், ஒண்ணுக்கு ஒன்று ஒத்து வராத சூழ்நிலை உருவாகின்றது, ஒவ்வாத சூழ்நிலை. அதனாலதான் நாம் வந்து மனம் பிரபுபாதர் லெட்டர்ல சொன்ன பிரகாரம் அதை உதாசீனப்படுத்தணும். நான் அல்ல, நான் மனசுல வேறுபட்டவன், அதனால அதை சொல்றதை நான் சீரியஸா எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் கிருஷ்ணர் சொன்னதை தான் சீரியஸா எடுத்துப்பேன். அதுதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நஷ்டோஷிட்டார். நான் சொல்றதை கேட்கலாம் அப்படின்னா அப்படின்னு கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு கேரண்டி எச்சரிக்கை கொடுக்குறார். ஸோ நம்மளுடைய பிரயாணம் கிருஷ்ணரை நோக்கி போகணும், இந்த ஜீவாத்மா கிருஷ்ணரை நோக்கி போகணும் அப்படின்னா நாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானம் இருக்கணும். கிருஷ்ணர் சொன்னதை மட்டும்தான் நான் செயல்படுத்துவேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில். மனம் பேசிகிட்டே இருக்கட்டும், அது பாட்டில் பேசிகிட்டே இருக்கட்டும், நான் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா நான் அதிலிருந்து வேறுபட்டவன் அப்படிங்கிறது. நாம் பல தடவை வந்து நாம் இந்த உடல் அல்ல, நாம் இந்த உடல் அல்லங்கிறத வந்து நம்ம பிரபுபாதர் சொற்பொழிவில் சொல்லிகிட்டே இருக்கார். ஆனால் நான் இந்த உடல் அப்படிங்கிறது அந்த நினைப்பையும், நான் இந்த உடல்ங்கிற நினைப்பையும் ஏற்படுத்துவது இந்த மனம் தான். அஃப்கோர்ஸ் இந்த மனதுக்கு பின்னாடி இந்த பொய்யங்காரம் இருக்கு. பட் பொய்யங்காரம் வெளிப்படக்கூடிய அவுட்லெட் வந்து இந்த மைண்டு தான். அதனால தான் கிருஷ்ணா வந்து சொல்லிட்டாரு, ஜிதாத்மன பிரசாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹிதக.
யார் ஒருத்தர் வந்து மனதை வெல்கின்றாரோ, மனதை ஜெயிக்கின்றாரோ, பரமாத்மாவை அடைஞ்சாச்சுன்னு சொல்றாரு. பாருங்க, பரமாத்மாவை அடையிறதுக்கு பெரிய இது இல்லை. கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, மனதை ஜெயிச்சிட்டாருன்னா பரமாத்மா அடைஞ்சாச்சு. இது எப்படி? இது என்னது? அது அப்படின்னா மனம் பேசிட்டே இருக்கு, அதை நம்ம கேட்கிறோம், கேட்டு செயல்படுத்திட்டே இருக்கோம். அதனால பக்கத்தில் உட்கார்ந்து பரமாத்மா பார்க்க முடியல. இந்த திருடன் மாதிரியே தான். இந்த திருடன் வந்து அவன் திருடன் காமிச்சிட்டே இருக்கு. ஆனா அவன் தான் திருடன். ஆனா வெளியில காமிச்சிட்டே இருக்காது அந்த திருடன். அவன் தான் திருடன். அதே மாதிரிதான் மைண்ட் என்ன பண்ணுது, தான் கிருஷ்ணரை நினைக்க மாட்டேங்குது, மைண்டு கிருஷ்ணரை நினைக்க மாட்டேங்குது. ஆனா மற்றதெல்லாம் நினைச்சுட்டே இருக்கு. நம்மளும் என்ன பண்றோம், பிரயாணியாகிய நான் ஆத்மா மைண்டு சொன்னதை கேட்டு அப்படியே பின்னாடி போயிட்டே இருக்கேன். அதனாலதான் பரமாத்மாவை நம்மளால் அடைய முடியவில்லை. ஸோ கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு, யார் ஒருத்தர் மனசை ஜெயிக்கிறாரோ அவர் பரமாத்மாவை அடைந்தாச்சுன்னு சொல்றார். இன்ஃபேக்ட் அவந்தி பிராமணர் ரொம்ப அருமையான ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றார். அதோட நான் முடிச்சிடுறேன். நாயம் ஜனோமே சுகதுக்க ஹேதுர் நதேவதாத்மா கிரக கர்ம காலா மனப்பரம் காரணம் ஆமனந்தி சம்சார சக்கரம் பரிவர்த்தையேத்யம். இது சம்டைம்ஸ் ஆக்சுவலி இது திரும்ப 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 நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த மைண்ட் என்ன பண்ணுன்னா, இந்த நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் நீர் பூத்த நெருப்புன்னு சொல்லுவோம். நெருப்பு இருக்கு, அது மேலே சாம்பல் வந்து மூடிடும். பார்த்துருக்கீங்களா? சாம்பல் வந்து மூடிடும். சாம்பல் மூடிடுச்சுன்னா நெருப்பு தெரியாது, ஆனால் உள்ள நெருப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கின்றது. பிரபுபாதர் இது சொல்றார், பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் இதை சொல்றார். ஆத்மா வந்து கிருஷ்ணர் மேல அந்த பக்தி இருக்கின்றது, ஆத்மாவுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கின்றது. ஆனா இந்த மைண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா, பொய் அகங்காரத்தோட உந்துதல்னால சாம்பலை போட்டு மூடுறது. சாம்பலை போட்டு மூடுறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த மைண்ட ஜட ரீதியான எண்ணங்களை உருவாக்கி 24 hours உருவாக்கி நம்மளை வந்து வேற எங்கேயோ இழுத்துட்டு கொண்டு போறது. உள்ள இருக்கக்கூடிய இயற்கையான கிருஷ்ண உணர்வு சாம்பல் போட்டு மூடி இருக்கிற மாதிரி மூடி இருக்கு. தட்ஸ் வை நம்மளுடைய வேலை என்னன்னா, சாம்பலை ஊதணும். சாம்பலை ஊதிட்டோம்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நெருப்பு வெளியில தக்க எரிய ஆரம்பிச்சிடும். தட்ஸ் வை சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் சொல்றாரு, only if all the mental layers are removed, then only the soul can feel its inherent need to be with Krishna அப்படி சொல்றாரு. தமிழ்ல சொல்லணும்னா, ஒருத்தர் மனம் ஏற்படுத்தக்கூடிய பல அடுக்குகள்னா என்னது? எண்ண அடுக்குகள். இதை விளக்காத வரைக்கும் இதை விளக்கினால்தான் ஆத்மா உடனடியாக ஃபீல் பண்ணுமாமா, கிருஷ்ணர் எனக்கு அத்தியாவசிய தேவைன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நைஸ் பாயிண்ட். ஆக்சுவலி இந்த மைண்ட் வந்து பல அடுக்குகள், சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் மாற்று உபாயங்கள். இந்த மாற்று உபாயங்களை ஏற்படுத்தி நம்மளை என்ன பண்றது, கிருஷ்ணரை பார்க்க விடாம அவர் திசை திருப்பி கொண்டு போறது. அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் இந்த பொய் அகங்காரம். இப்படியாக நம்மளை ஏமாத்திட்டே இருக்கு. ஒரு ஜென்மம் 2 ஜென்மம் இல்லை, கோடிக்கணக்கான ஜென்மம். ஆனா அவந்தி பிராமணன் சொல்றாரு, நாயம் ஜனமோ சுகதி கோஹேது. மனுஷன் துன்பப்படுவதற்கு, சுகம் மற்றும் துக்கம் வருவதற்கு காரணம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அல்ல. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்னா நண்பர்கள், உறவினர்கள், பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, எல்லாரும், ஆபீஸ் கொலீக்ஸ் எல்லாமே பக்கத்து வீட்டு மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இவங்க யாருமே காரணம் கிடையாது. நாயம் ஜனோமே, இவங்க யாரும் காரணம் கிடையாது. ஆனா மைண்ட் என்ன சொல்லுது, எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லிட்டே இருக்கு, அவன் தான் காரணம், என்னுடைய முன்னேற்றத்தை தடுத்துட்டான், அவன் எனக்கு வர வேண்டிய இதை வந்து அவன் தடுத்துட்டான், என் மேல ஒரு கெட்ட பழி போட்டுட்டான், என்னெல்லாமோ சொல்லிட்டே இருக்குல்ல மைண்டு. ஆனா பாகவதம் என்ன சொல்லுது, காரணம் கிடையாது, மற்றவங்க யாருமே காரணம் கிடையாது என்னுடைய சுக துக்கத்துக்கு. அப்ப யார் காரணம்? நான் தேவதாத்மா, தேவர்கள் காரணம் கிடையாது. மைண்டு சில நேரத்தில் மைண்ட் என்று சொல்லும், நம்முடைய சுக துக்கத்துக்கு காரணம் தேவர்கள் மேலும் பழிபடும். ஆனா தேவர்கள் காரணம் கிடையாது சொல்லிட்டார் அவந்தி பிராமணன். இதை கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு சொல்றார். நான் தேவதாத்மா, ஆத்மான இந்த இடத்துல எதை குறிக்கிறதுனா உடலை குறிக்கிறது. பிரபுபாதர் அப்படிதான் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருக்கார். நம்முடைய சொந்த உடல் காரணம் கிடையாது,
நம்மளுடைய சுகதுக்கத்துக்கு. பாருங்க, பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு உடல் தான் நம்மளுக்கு துன்பம் கொடுக்குற மாதிரி தெரியும், உடல் தான் துன்பம் கொடுக்குற மாதிரி தெரியும். ஆனால் பயங்கரம் இந்த மைண்டு தான். ஆக்சுவலி உடலை பெறுவதுக்கு காரணமே இந்த மைண்டு தான். இப்போ பாருங்க, அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். நாயம் ஜனோமி சுகதுக்க ஹேதுர் நதேவத ஆத்மா. உடல் காரணம் கிடையாது என்னோட சுகதுக்கத்துக்கு. ஆனால் உடல் நம்மளுக்கு வியாதி கொடுக்குற மாதிரியே தெரியுது. ஆனால் எதனால அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். கிரக கர்ம காலா, கிரகங்கள் மேலே பழி சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த கிரகங்க நவகிரகம், செவ்வாய் தோஷம், 7.5 சனி நடக்குதுங்க, செவ்வாய் தோஷம், அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது எல்லாமே சொல்லுவோம், அந்த தோஷம் இந்த தோஷம் அப்படின்னு. அதனால தான் நான் கஷ்டப்படுறேங்க அப்படின்னு சொல்லி மைண்டு பேசுது. மைண்டு தான் வந்து சஜஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கு. மைண்டு வந்து கிருஷ்ணரை நினைக்க மாட்டேங்குது, ஆனால் அன்லிமிட்டட் சஜஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கு. எப்படி எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் பாருங்க. அதனால கிரகங்கள் காரணம் கிடையாது. கிரக கர்ம காலா, கர்ம வினை மேல பழி சொல்லுவோம். ஆனால் அவந்தி பிராமணா சொல்றாரு, கர்ம வினையும் காரணம் கிடையாது. கர்ம வினையும் காரணம் கிடையாது. கர்ம வினை உடனடி காரணம் தான். அந்த கர்ம வினை உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்னங்கிறது பார்ப்போம். ஸோ என்னுடைய கர்ம வினைங்க, அதனால கஷ்டப்படுறேங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர். மனிதர்கள் மாதிரி சொல்லுவாங்க, என்னுடைய கெட்ட கர்மாங்க கஷ்டப்படுறேங்க. ஆனால் கர்ம வினை காரணம் கிடையாது. கிருஷ்ணர் வந்து ஏற்றுக்கொண்டிருக்கார் இந்த அவந்தி பிராமணனுடைய அந்த பாடலை. ஸோ ஓகே, கர்ம வினையும் காரணம் கிடையாதுன்னா அப்போ யார் தான் காரணம்? காலமும் காரணம் கிடையாது சொல்லிட்டார். காலம் மேலே பழி சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த வேலையை நான் வந்து யமகண்டத்தில் தொடங்கிட்டேங்க, யமகண்டத்தில் தொடங்கிட்டேன், ராகு காலத்தை தொடங்கிட்டேன் போல இருக்கு, அதான் முடியவே மாட்டேங்குதுங்க, ஜவ்வு மாதிரி இழுத்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சம்டைம்ஸ் மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ இங்கே அவந்தி பிராமணன் சொல்றார், காலமும் காரணம் கிடையாது, என்னுடைய சுக துக்கத்துக்கு காலமும் காரணம் கிடையாது. சம்டைம்ஸ் அம்மா வந்து திட்டுவாங்க தன்னோட பையனை, யமகண்டத்தில் பிறந்துட்டு போல இருக்கடா, அதனால தான்டா என்னை வந்து இப்படி பாதிக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வீட்டில் திட்டுவாங்க, அம்மா வந்து பையனை திட்டுவாங்க, யமகண்டத்தில் பிறந்துட்டடா நீ, அதனால தான்டா இப்படி. நோ, காலம் மேலே நம்ம பழி சொல்லுவோம். என்னுடைய கெட்ட நேரங்க எனக்கு பட்ட காலிலே படுதுங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். மனுஷன் என்னெல்லாம பேசுவோம். ஆனால் அது எல்லாம் மைண்டு சொல்கிற ஐடியா தான். மைண்டு சொல்லக்கூடிய ஐடியாவை மனுஷன் பேசுகிறான் வெளியில். ஸோ என்னுடைய கெட்ட நேரங்க பட்ட காலிலேயே படுதுங்க, நான் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கேங்க. நேரத்தை பழி சொல்லுவோம். ஆனால் யாருமே காரணம் கிடையாது. யார் தான் காரணம்? மனப்பரம் காரணம் ஆமனந்தி. வேற யாருமே காரணம் கிடையாது, மனம்தான். மனம்னா யாருடைய மனம்? பக்கத்து வீட்டுக்காரருடைய மனமா? நோ, என்னுடைய மனம். என்னுடைய மனம், என்னுடைய மனம் தான் காரணமாமா. காரணம் என்னுடைய மனம் பேசிட்டே இருக்கு. இந்த பொய் யோகங்காரம் பின்னாடி இருந்து ஐடியா கொடுத்துட்டே இருக்கு, ஜட ரீதியான ஆசைகளை உருவாக்கிட்டே இருக்கு. அகம் அமைதினால நான் எனது என்னை சார்ந்தது அப்படிங்கிற ஒரு வட்டத்துக்குள்ளேயே இந்த பொய் அகங்காரம் இருந்து அது பிரகாரம் எண்ணங்களை உருவாக்கிட்டே இருக்கு. மைண்ட் அது பிரகாரம் எண்ணங்களை ஆராய்தல், அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஆசையாக மாற்றுதல், இதை பண்ணிட்டே இருக்கு மைண்டு. நாம் என்ன பண்ணுறோம்? நான் ஆத்மா. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? மனம் சொல்றக்கூடிய இந்த எண்ணங்கள் ஆசைகளை உடனே பூர்த்தி செய்யறதுக்கு நம்ம தீவிரமாக முயற்சி செய்கிறோம். அதனால தான் மனப்பரம் காரணம் ஆமனந்தி. மிகப்பெரிய காரணம் மைண்டு தான், வேற யாரும் இல்லை. ஆமனந்தி சம்சார சக்கரம் பரிவர்த்தையே. சம்சார சக்கரம்னா எனக்கு பிறப்பு இறப்பு சக்கரம். அந்த காலத்தில் வந்து சினிமாவில் வந்து விசு வந்து பாடுவார், சம்சாரம் அது மின்சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடுவார். அந்த சம்சாரம் இல்லை இது. சம்சாரம்னா சமஸ்கிருதத்தில் சம்ஸ்காரம்ங்கிற வார்த்தை வந்து தமிழில் எப்படி சொல்லுவோம்? அது பிறப்பு இறப்பு சக்கரம், சம்சார சக்கரம். இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தை வந்து பரிவர்த்தையை சுற்றி சுற்றி வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப நாம கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள் ஆத்மா உடலை எடுத்ததுக்கு காரணமே மனம் சொல்றதை கேட்கறதுனாலதான். மனம் சொல்றதை கேட்கறதுனாலதான், வேற எதுவுமே இல்லை. இது அவ்வளவு கிளீனா சொல்லிட்டார். அதனாலதான் முதல்ல நம்மளுக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றம் வரணும்னா மனம் சொன்னதை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன். மனம் வேற, நான் வேற. மனம் பாட்டில் பேசிட்டே இருக்கட்டும். மனம் பேசிட்டே தான் இருக்கும். அது எவ்வளவு பெரிய முதிர்ந்த பக்தராக இருந்தாலும் மனம் பேசிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா பொய் அகங்காரம் கலையாத வரைக்கும் மனம் பேசிட்டே தான் இருக்கும், எண்ணங்களை உருவாக்கிட்டே தான் இருக்கும்.
ஸோ நாம் அதை செயல் வடிவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கார், பரமாத்மா உட்காந்துருக்கார், நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இதை ஒரு முடிவை நம்ம எடுக்கணும். இதுதான் ஜீவாத்மாவோட சுதந்திரம். ஜீவாத்மாவுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு. நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா நம்ம சுதந்திரத்தை அப்படியே மைண்டுக்கு கொடுத்துட்டோம். இதை இங்கிலீஷில் இந்த ஒரு லீகல் டேர்ம் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க, பவர் ஆஃப் அட்டர்னின்னு சொல்லுவாங்க. பவர் ஆஃப் அட்டர்னினா நம்ம அப்படியே அதிகாரம் வழங்கிட்டோம். இந்த ஆத்மா மைண்டுக்கு அதிகாரம் வழங்கிருச்சு. அது ஒரு ஜென்மம் இல்லை, 2 ஜென்மம் இல்லை, கோடிக்கணக்கான ஜென்மமா இந்த அதிகாரத்தை மனதுக்கு வழங்கினதுனால அதே பழக்கம் இப்பயும் கண்டினியூ ஆகுது. நம்ம பக்தி யோகத்தை எடுத்துட்டும் கூட அந்த பழக்கம் கண்டினியூ ஆகுது, தொடர்றது. அதனால முதல்ல இந்த அதிகாரம் மனம், ஆத்மா ஆக்சுவலி முடிவு எடுக்கணும். இன்னும் மனம் நீ பாட்டில் பேசிட்டே இரு, நீ சொல்றதை நான் சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேன். நான் பகவத்கீதையில் பாகவதத்தில் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அது பிரகாரம் தான் நான் வாழ்க்கை நடத்துவேன், நீ என்ன வேணா பேசிட்டே இரு அப்படிங்கிற ஒரு இது. அதுதான் ப்ரோபாஸ் சொல்றார், the best way to control the mind is to simply ignore it. மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. கிருஷ்ணரும் சொல்றார் பகவத்கீதையில, மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது, ஆனால் மனதை உதாசீனப்படுத்தலாம். அதனுடைய எண்ணங்களை செயல் வடிவம் கொடுக்காம உதாசீனப்படுத்திட்டீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கொஞ்ச நேரம் ஜம்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும். நீங்க சம்டைம்ஸ் உங்க வீட்டில் குழந்தை இருக்கும், சின்ன குழந்தை இருக்கும். இந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவுடைய கவனத்தை கவர்ந்து இழுப்பதற்கு அது என்னெல்லாமோ பண்ணும். குழந்தை சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை அழுவும், முரட்டி பிடிக்கும், என்னெல்லாமோ அது அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருளை தூக்கி வீசி எறியும். அம்மா இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுப்பாங்க. குழந்தையோட சுபாவத்தை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு சம்டைம்ஸ் அம்மா சொல்லுவாங்க, சப்போஸ் அம்மா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூட பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த குழந்தை என் கூட நீ இப்போ பார்க்கணும், என்னைய பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசம் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், பொம்மையை தூக்கி வீசும், இல்லைன்னா சத்தம் போடும், அழுவும், உடைக்கும், எல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஆனால் அம்மா சொல்லுவாங்க, அவன் சும்மா அது குழந்தை கத்திட்டே இருக்குங்க, அது கவனத்தை அது மேலே திருப்புங்கிறதுக்கோசம் அது பண்ணிட்டு இருக்கு, நீங்கள் சும்மா இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? எங்கள் வீட்டில எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி தான் இந்த மைண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா கவனத்தை என் மேலே திருப்பு அப்படின்னு சொல்லி அது பேசிகிட்டே இருக்கு. நான் சொன்னதை செய்யு பேசிகிட்டே இருக்கு. ஸோ நாம் என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் பேசிகிட்டே இரு, நீ பாட்டில் பேசிகிட்டே இரு, நான் சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா அது மைண்டு கட்டுண்ட நிலை, அது குழந்தை மாதிரி தான் அது பேசிகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு தெரியாது என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியாது. குழந்தைக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியாதோ அதே மாதிரி தான் மைண்டுக்கும் கட்டுண்ட நிலையில எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிறது தெரியாது. நாம தான் ஆன்மீக அறிவை விருத்தி செய்து கொள்கின்றோம். அந்த அறிவு நம்மளோட புத்தியில பதிகின்றது. அதன் பிரகாரம் நம்ம அந்த வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும். ஸோ மனதை கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது, எண்ணங்கள் வரக்கூடாதுங்கிறது நீங்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா நம்ம தோல்வி அடைவோம். எண்ணங்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லவே முடியாது, வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த எண்ணங்களை உதாசீனப்படுத்தணும், செயல் வடிவம் கொடுக்காம உதாசீனப்படுத்திட்டு கிருஷ்ணர் சொன்ன பிரகாரம் வாழ்க்கை நடத்தும் பொழுது நாம் இந்த பிரயாணம் கிருஷ்ணரை நோக்கி போயிட்டே இருக்கு. கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் ரொம்ப திருப்தி அடைவார். இதோட 2 விஷயத்தில் நான் முடிச்சிடுறேன். கிருஷ்ணர் ரொம்ப திருப்தி அடைவார். ஏன்னா இந்த ஜீவாத்மா நான் கொடுக்கக்கூடிய உபதேசத்தை சீரியஸாக எடுத்துக்கொண்டு அதன் பிரகாரம் வாழ்க்கை நடத்துகிறார். அண்ட் மனம் சொன்னதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைவார். அதை பார்த்தா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மனம் சொல்றதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தாலே கிருஷ்ணர் ரொம்ப திருப்தி அடைவார், தன்னுடைய கருணையை வழங்க ஆரம்பிச்சிருவார். தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் வேகமாக போகும். ஸோ இதை தான் பகவத்கீதையிலையும் சொல்றாரு. இங்கே பகவான் கபில தேவரும் இதை தான் சொல்றாரு. என்னன்னா நாம் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன், இவன் எனக்கு வேண்டியவன் இவன் எனக்கு வேண்டாதவன் அப்படின்னு இந்த வேறுபாடை நம்ம ஏற்படுத்திகிட்டே இருக்கோம். அதற்கும் காரணம் மைண்டு தான், வேற யாருமே இல்லை. ஸோ நம்ம இங்கே முடிச்சுக்கலாம்.